Good morning, children. Welcome back to our English class. Today, we are just moving to a new chapter. That is, Rosa Parks Sat Still. This is not a story, it is a real incident. It tells how a lady called Rosa Parks brought about a change in the lives of millions of African Americans. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റോസ പാർക്സ് സാഡ് സ്റ്റിൽ എന്ന ഒരു പാഠമാണ്. അതൊരു കഥയല്ല, ശരിക്കും ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൽ റോസ പാർക്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ. റോസ പാർക്സ് എന്ന ലേഡി നിരവധി ആളുകളുടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി ലെസൺ. ഓക്കെ, ലിസൺ. On December 1st, 1955, Rosa Parks refused to move, and this transformed a million lives. Rosa Parks had been working all day. Work had been heavier than usual. At the end of the day, there was only one thought in her mind. She wanted to sit down, but it was getting late and everybody was going home. Rosa walked to the bus stop and got on a bus. There were many vacant seats. She paid her fare and sat down in the nearest seat. The bus was nearly empty. Rosa felt grateful. Her feet were very tired. They really needed a rest. Here, in the first paragraph, we can see what happened to Rosa. This incident starts on December 1st, 1955. After the heavy, tiresome work of that day, Rosa Parks left her workplace. Her only thought was that to take rest. She wanted to sit down. She walked to the bus stop and got into a bus. There were many vacant seats. She paid her ticket and sat down. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോസാ പാർക്ക് എന്ന ലേഡി അവരുടെ സാധാരണ ഉള്ള ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിതയായിരുന്നു അവരുടെ ആകെ ഒരാഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇരിക്കണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായത് എന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ഷീണിതയായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി, ഒരു ബസ്സിൽ കയറി. ബസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു, അതിൽ ആളുകൾ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ വേഗം തന്നെ ബസ്സിൽ സീറ്റിലിരുന്നു. അവരെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ആ ബസ്സിലിരുന്നു. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ടു next paragraph. That was, however, something only Rosa knew. The driver of the bus knew nothing about her feet. He did not even know her name. But he saw that she was not white. She was a black passenger. And that, he thought, was all he needed to know about her. But he was making a mistake. It was a mistake that cost his company a lot of money. Okay, what does it mean? At that time, there was a rule in that country. What was that rule? Black passengers had to give up their seats when white passengers came in. അതായത് ആ സമയത്ത് ആ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം നിലനിന്നിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള നിയമം. അതായത് ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് അവരുടെ സീറ്റ് നൽകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിയമം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അവർ സ്റ്റോറി ബിഗിൻസ് ഇൻ അമേരിക്ക, ഇൻ എ ടൗൺ കോൾഡ് മോൺഗോമറി. Rosa was an ordinary woman with a job in a dressmaker's shop. The day was an ordinary working day. It was the first day of December in the year 1955. Rosa had a loving family. She envied nobody. Her manners were mild. She spoke in a quiet, soft voice. She always obeyed the laws of the country and broke no rules. But in those days, not all laws and rules were fair. That day, when Rosa sat in that seat on the bus, she had not thought of breaking any rule. Here, we can know more about Rosa Parks.
Our story begins in America, a town called Montgomery. Rosa was an ordinary lady worked in a dressmaker's shop. She had a loving family. Her characters were so good and manners were mild. She spoke in a quiet, soft voice and she always obeyed the laws of the country. But that time, the laws of the rules were not fair in that country. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇവിടെ നമ്മൾ റോസാ പാർക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയാണ്. അതായത് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മോൺഗോമറി എന്ന ഒരു ടൗണിലാണ്. അതെ, റോസാ പാർക്സ് ഒരു ഡ്രസ് മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഷോപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ റോസാ പാർക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോസാ പാർക്സ് വളരെ ഒരു ലവിങ് ഫാമിലി, അവരൊരു ലവിങ് ഫാമിലിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു വളരെ സ്നേഹം സന്തുഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. വളരെ പതുക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന, ആരോടും അസൂയയോ കുശുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന വളരെ ഒരു ശാന്തശീലയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് റോസാ പാർക്സ്. പക്ഷേ ആ സമയങ്ങളിൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും റൂൾസും ലോസും ഒന്നും ഫെയർ അല്ല, ഒന്നും ശരിയല്ല. ചില നിയമങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് റോസാ പാർക്സ് എന്ന സ്ത്രീ ഒരു ബസ്സിലെ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് ലംഘിക്കാൻ ഇടയായത്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ്. It happened before the bus started. When the warning bell rang, passengers rushed in. Many of them were white Americans. Each time a white passenger climbed into the bus, the black passengers got up from the seats and moved away. The rules were simple and clear. Black passengers had to give up their seats when white passengers came in. They had to get off the bus and go round to the back door. They could then get on the bus again as standing passengers. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദിസ് ഫോർത്ത് പാര വി ക്യാൻ സീ ദ ബസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു മൂവ് വെൻ ദ വാർണിംഗ് ബെൽ rang. Many passengers rushed into the bus. Many of them were white Americans. Each time when a white passenger reached, the black one got up from their seats and moved away. In other words, there was a rule in that country, that is, the black passenger had to give up their seats when white passengers came in. They had to get off the bus and go round to the back door. അതായത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് ബസ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ബസ്സിൽ ബെല്ലടിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിരവധി യാത്രക്കാർ ഇതിൽ ബസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയാണ്. അതിൽ പലരും ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓരോരുത്തർ കയറുമ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, അവരവരുടെ സീറ്റ് വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഇറങ്ങി വേറൊരു കോർണറിൽ, ബസ്സിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് ആ സമയത്ത് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു റൂളാണ്. എന്താണ് റൂള്? There was a rule. അതെന്താണ്? ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഹാഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദർ സീറ്റ്സ് വെൻ വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് കെയിം ഇൻ. അതായത് ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് അവരെ സീറ്റ് കൊടുക്കണം വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് വരുമ്പോൾ. ഇതാണ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു നിയമം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ്. That day, all the sitting black passengers gave up their seats except Rosa. She did not seem to notice what was happening. A white passenger stood at the door and looked at her. Still, she did not move. She sat still. It was time for the bus to leave. But how could the driver start? A white passenger was standing at the door, and the black passenger was not getting up. Other passengers grew impatient. They gave her angry looks. They muttered curses at her. Rosa neither spoke nor stared. She sat still. Here we can see all black passengers except Rosa gave up their seats for the white. She didn't notice anything because she was that much tired. A white passenger was standing at the door and looked at her. But she didn't move. It was the time to start the bus. But how can the driver start?
because a white passenger was standing and a black one was sitting without giving her seat. The other passengers in the bus was murmured. They grew impatient. They stared at Rosa, but she neither spoke nor moved. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സും, റോസ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സും അവരുടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു, വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷേ റോസ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം റോസ പാർക്സ് അത്രമാത്രം ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് റോസ പാർക്സിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എനിക്ക് സീറ്റ് തരാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ. ബട്ട് ഷീ ഡിഡിൻ മൂവ്. പക്ഷേ റോസ പാർക്സ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കാരണം അവരത്രമാത്രം ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. ബസ് എടുക്കാനുള്ള സമയമായി. ഓരോ ബസ്സും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ബസ് എടുക്കണ സമയമായി. പക്ഷേ ഡ്രൈവർക്ക് ബസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ നിൽക്കുകയാണ്, അതേസമയം ഒരു ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യാത്രക്കാരെല്ലാവരും അക്ഷമരായി. അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ പെറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും റോസയെ ഇങ്ങനെ തുറപ്പിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് പെറുപിറുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ റോസ സംസാരിക്കുകയോ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അവരവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് മച്ച് ടുഡേയ്സ് പോർഷൻ. താങ്ക് യു.